श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध विंश अध्याय। पुणी सृष्टिर प्रकरण विंशति अध्याये बखाण। शौनक उवाच बराह रूपी भावग्राही जले धरणी गले थोई। से मनु स्वयंभूर बला धरणी पृष्ठे जहा कला। नाना प्रकारे जंतु जते ताहांकु साधिला केमंते। ज्येष्ठ भ्राता जे धृतराष्ट्र ता पुत्र दुर्योधन दुष्ट। कर्ण शकुनी दुशासन एहार तुले जेते जन। पांडव हिते से विश्वासे बर्तई बोली महारोषे। राज्य बाहार करिदेला जेणु से व्यासंकर बला। छाड़िला हस्तिना नगरी कृष्ण चरणे आश्रय करी। तीर्थ साधन पुण्य बले एकांते विष्णु भक्ति फले। गोविंद भक्त से निश्चले बर्तई भक्त जन मेले। विदुर भ्रमी तीर्थ मार्गे कानने मैत्रेयंक आगे। वन गहने गंगा कूले सेवेनी जन एक मेले। विदुर किबा प्रश्न कला कहिबा मते विष्णु लीला। से विष्णु कथा वाक्य सार श्रुति गोचरे सुधाधार। जेसने गंगा स्नान कले से तिनी तापरु उद्धरे। गोविंद कथा सही मते पाप न रहे अंतर्गते। कृष्ण चेष्टित भाव जेते भूमुनि कह मो अग्रते। कृष्णर लीला मृत रसे रसई जार श्रुति ग्रासे। से काहीं छाड़े कृष्ण कथा जेणे हरई भव व्यथा। नैमिष्यारण्ये मुनि गणे से उग्र श्रवार चरणे। प्रणत होई न कहिले विष्णुर कथा कह भले। से उग्र सभा विष्णु पदे मन को निवेशी आनंदे। कहिले शुण मुनिगण कहिबी श्रीहरिर गुण। सुत उवाच विष्णु शुकर रूप धरी धरणी पातालु धरी। लीला विहारे हिरण्याक्ष गोविंद माइले प्रत्यक्ष। से कथा शुणी तोष जिते अश्रु पुलक रोम गात्रे। मैत्रेय पादे देई शिर आनंदे पुच्छई विदुर। विदुर उवाच नाभिरु ब्रह्मा अवतार से प्रजापतिंक ईश्वर। प्रजापतिंकु जात कला सृष्टि सर्जने आज्ञा देला। मरीचि आदि सप्त तनु अपरे स्वयंभुव मनु। पितार आदेश समस्ते ए सृष्टि सर्जिले केमंते। भार्या सहिते जोग मते किय बा सर्जिले स्वतंत्रे। किबा सकल एक मेले सृष्टि सर्जिले अंतराळे। किबा धरणी जले स्थापी प्रजा सर्जिले विश्वरूपी। से पुणी किबा कले परे तो बिनु केबा कही पारे। तुम्हे आगत अनागत सकल विषय विदित। ब्रह्मांक आज्ञा घेनी शिरे जगत कले की प्रकारे। मैत्रेय उवाच शुण विदुर एक चित्ते जे सृष्टि पद्म कल्पन्ते। जे काल रूपी विश्वनाथ जामाया बळे ए जगत। स्वमाया बळे क्षोह पाई महत रूप से धरई। रज प्रधाने तिनि गुणे कल्पिला दैव प्रेरणे। से भूत आदि जे महत अग्रे सर्जिला पंचभूत। शबद आदि पंचगुणे मिलिले सृष्टिर कारणे। जे ज्ञानेन्द्रिय चक्षु आदि जे कर्मेन्द्रिय ही बागादि। शब्दादि जेतेक होइले सृजने असमर्थ हेले। से पुणी एक रुंड होई दैव शक्तिर बल पाई।
କଳ୍ପିଲା ହେମମୟ ଅଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସେ ଅଣ୍ଡକୋଷ ମହାଜଳେ ପଡ଼ି ଭାସଇ କାଳ ବଳେ। ସେ ପୁଣି ସହସ୍ର ବରଷେ ସେ ମହାର୍ଣ୍ଣବ ଜଳେ ଭାସେ। ସେ ଅଣ୍ଡକୋଷ ମଧ୍ୟ ହରି ଶୋଏ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟା କରି। ତା ନାଭି ପଦ୍ମକୋଷ ସଲିଳେ ହୋଇଲା ପ୍ରକାଶ। ସେ ପଦ୍ମ ନିଜ ତେଜ ପୁଞ୍ଜେ ସହସ୍ରେ ରବି ରଶ୍ମି ଗଞ୍ଜେ। ସେ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଜନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶେ ନିଜ କର୍ମ ହେତୁ। ବିରାଜ ରୂପ ତାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମିଲା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧ୍ୟେ। ସେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଉପଦେଶେ ସୃଷ୍ଟି ସଜିଲା ଅଣ୍ଡକୋଷେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ମତେ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ସେ ନାନା ରୂପେ ସମ୍ପାଦିଲା। କାଳର ବଳେ କୋପ ମନେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼େ ଘନ ଘନେ। ତାର ନିଶ୍ୱାସୁ ତତକ୍ଷଣେ ଅବିଦ୍ୟା ସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚଗଣେ। ତା ମିଶ୍ର ଅନ୍ଧତମ ତମ ମୋହ ମହାମୋହ ପଞ୍ଚମ। ଏ ପଞ୍ଚତମ ଏକାବେଳେ ଜନ୍ମିଲେ ଅନ୍ଧକାର ବଳେ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖି ତମୋମୟ ଧାତା ଛାଡ଼ିଲା ନିଜ ଦେହ। ସେ ପିଣ୍ଡ ଦେଖି ତମ ଗଣେ ବେଗେ ଧାଇଁଲେ ତତକ୍ଷଣେ। ସେ ଦେହ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ମିଶି ତମେ ରଜନୀ ପ୍ରାୟ ଦିଶି। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ଅତି ବଳେ ସର୍ବେ ମିଳିଲେ ଏକ ମେଳେ। ଥୋକେ ବୋଲନ୍ତି ରଖ ରଖ ଥୋକେ ବୋଲନ୍ତି ବେଗେ ଭକ୍ଷ। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଭୟ ପାଇ ବୋଲେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଏ ପିଣ୍ଡ ରଖ ହୋ ନ ଭକ୍ଷ ଏଣୁ ହୋଇବ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷଗଣ ମୋର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପ୍ରଜା ହୁଅ ଏମନ୍ତ କହି ପିତାମହ। ସୃଜିଲା ଦେବ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ଦେବଙ୍କ ଭୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରମାଣ। ଦିବସ ରୂପୀ ସେ ସାକ୍ଷାତେ ସର୍ଜିଲା କ୍ରୀଡ଼ାର ନିମିତ୍ତେ। ବ୍ରହ୍ମା ସାତ୍ବିକ ମନୋଭାବ ତହୁଁ ଦେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ପୁଣି ଜଘନୁ ବେଦପତି ଅସୁର କଲା ଉତପତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲମ୍ପଟ ସେ ଯୁକତେ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଅଗ୍ରତେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ତତକ୍ଷଣେ ଧାଇଁଲେ ସେ ଅସୁର ଗଣେ। ମୈଥୁନ ଲୋଭ ବନ୍ଧେ ଧାଇଁ ବେଗେ ବଢ଼ିଲେ ଲୋଭ ବହି। ନିର୍ଲଜପଣ ତାହାଙ୍କର ଦେଖି ହସିଲେ ବେଦବର। ବ୍ରହ୍ମାର ହାସ୍ୟ ଦେଖି କୋପେ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର ସମୀପେ। ଚାହାନ୍ତେ କୁପିତ ବଦନେ ଭୟ ପଶିଲା ବ୍ରହ୍ମା ମନେ। ଶୂନ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦ ଧ୍ୟାଇ ବୋଲଇ ଶିରେ କର ଦେଇ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅର୍ଥେ ତୁ ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ ମତେ। ସୃଷ୍ଟି କରଇ ତୋର ବୋଲେ ତୋ ଅନୁରୂପ ଏ ଶୟଳେ। ତୁ ମତେ ରଖ ଚକ୍ରଧର ଏ ଗଣେ ମହାଭୟଙ୍କର। ଏ ଯେବେ ଭକ୍ଷୀ ବେଟି ମତେ କେମନ୍ତେ ସର୍ଜିବି ଜଗତେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିକଳ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ର ପାଣି। ଏ ଦେହ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ବେଗେ ତୁ ଛାଡ଼ ଏ ଶରୀର। ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦର ବଚନ ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲା ଜୀବନ। ସେ ଦେହ ସନ୍ଧ୍ୟା ରୂପ ହୋଇ ରୂପେ ଅସୁର ମନ ମୋହି। ନାନା ଅଳଙ୍କାର ସାଜେଣି ଚରଣେ ନୂପୁର ବାଜେଣି। ମଦ ବିହଳିତ ଲୋଚନ ଦୁକୁଳେ କର୍ଜଟା ଶୋଭାବନ। ମଦ ବିହଳିତ ଲୋଚନ ଦୁକୁଳେ କଟି ଶୋଭାବନ। କୋଟି ମେଖଳା ରତ୍ନସାର ହୃଦୟେ ତୁଙ୍ଗ ପୟୋଧର। ସୁନ୍ଦର ନାସିକା ବିରାଜେ ଦନ୍ତ ଡାଳିମ୍ବ ବୀଜ ଗଞ୍ଜେ। ମଧୁର ହାସ ମନୋହର ସମ୍ଭ୍ରମ କଟାକ୍ଷ ସୁନ୍ଦର। ବସ୍ତ୍ରେ ଆଚ୍ଛାଦି କଳେବର ପଥେ ଚାଲଇ ଲାଜଭର। ଅସୁରେ ଦେଖି ତା ଗମନ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ହତଜ୍ଞାନ। କହନ୍ତି ଏକ ଏକେ ଚାହିଁ ଏମନ୍ତ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ। ନବୀନ ବୟସ ଏହାର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ମନୋହର। ଏ ଆମ୍ଭ ମନ ମଧ୍ୟ ରମେ ଅକାମୀ ଜନ ପ୍ରାୟ ଭ୍ରମେ। ଏମନ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରୂପ ଦେଖି ପ୍ରମୋଦା ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ। ନୟନ ଦେଇ ତା ବଦନେ ଭାବେ ପୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟୋନ୍ୟେ। ଏମନ୍ତ ବହୁତ ବିଚାର କରିନ ସକଳ ସୁର। ପ୍ରଣୟ ବସେ ପ୍ରମୋଦାର କରିନ ବହୁତ ସତ୍କାର। କୁବୁଦ୍ଧିପଣରେ ଅସୁର ପୁଛିଲେ ତାକୁ ବାର ବାର। ଭୋରମ୍ଭା ଉରୁ ସୁକଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରମୋଦା କୁଳ ଶିରୋମଣି। କାହାର ପତ୍ନୀ ତୁ ବୋଲାଉ କହ ତୁ ପୂଜିଲୁ କାହୁଁ। କହ ତୁ ତୋର କିସ ନାମ
କି ପ୍ରୟୋଜନେ ତୋ ଗମନ। ତୋ ରୂପ ଗୁଣେ ହୋଇ ଛନ୍ନ ଆମ୍ଭର ସ୍ଥଗିତ ଲୋଚନ। ତୋର ରୂପ ଗୁଣ ରାଶି ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭାକୁ ବିନାଶୀ। ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଫଳେ ମିଳିଲୁ ଆମ୍ଭର ଛାମୁରେ। କନ୍ଦୁକ କ୍ରୀଡ଼ା ତୋ ନୟନ ଦେଖି ହରିଲା ଆମ୍ଭ ମନ। ତୋର ଚରଣ ପଦ୍ମ ଯୁଗ ଗମନ ଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗ। ହସ୍ତେ କନ୍ଦୁକ ତୋର ସାଜେ ତୁ ମଝା ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେ। ସେ ପୁଣି ସ୍ତନ ଭାଗେ ଖିନ୍ନ ଭାଜିଲା ପ୍ରାୟ ଅନୁମାନ। ହେମନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ରୂପ ଚାହିଁ ଅସୁର ଗଣ ଲୋହ ବହି। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଧରି ବାହୁ ବଳେ ମୋହେ ମଚିଲେ କାଁ ହୋଳେ। ଦେଖି ବିଧାତା ପ୍ରହସିତ ଭାବ ଗମ୍ଭୀର ମଗ୍ନ ଚିତ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ବିରାଜେ ତକ୍ଷଣେ ନିଜ କାନ୍ତି ତେଜେ। ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଆନନ୍ଦ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପସରା ବୃନ୍ଦ। ବ୍ରହ୍ମାର ଶରୀରୁ ବାହାର ଯେ ରୂପ ମୋହେ ସୁର ନର। ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆଦି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଆବରି ଅପସରି ଗଣେ ସୁଖେ ରହିଲେ ଜଣେ ଜଣେ। ପୁଣି ଅଳସ ଭାବ ଧରି ଭୂତ ପିଶାଚ ଗଣ କରି। ସେ ମୁକ୍ତ କେଶ ଦିଗମ୍ବର ଦେଖି କମ୍ପିଲେ ସୁର ନର। ହତେ ତାହାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝିଲେ ବେନି ଆଖି। ସେ ଦେହ ନିଦ୍ରାବଶ ଚାହିଁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଲା ନିଜ ଦେହି। ସେ ଦେହ ଭୂତ ଗଣେ ଧରି ଉନ୍ମାଦ ନାଦେ ସେ ବିହରି। ପରୋକ୍ଷ ପୁଣି ସପ୍ତ ଗୁଣେ ସର୍ଜିଲା ସାଧ୍ୟ ପିତୃଗଣେ। ସେ ସାଧ୍ୟ ପିତୃ ବେନି ଗଣ ସେ ଦେହୁ ହୋଇଲେ ଜନମ। ସେ ଦେହ ପାଇ ତୋଷ ଚିତ୍ତ କର୍ମ କବିଦେ ଯେ ବିଦିତ। ସେ ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଧର ରଣେ ଜାତ ହୋଇଲେ ତତକ୍ଷଣେ। ସ୍ୱଭାବେ ତେଜ ଅନର୍ଗଳା ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଦେଲା। ବିଧାତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବଳେ ଦେଖିନ ମନର ନିଶ୍ଚଳେ। କିନ୍ନର କିଂପୁରୁଷ ଜାତି ପୁଣି ସର୍ଜିଲା ପ୍ରଜାପତି। ମିଥୁନ ଭାବେ ବୀଣା ବାଇ ଦେବଙ୍କ ତୋଷେ ଗୀତ ଗାଇ। ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ବ୍ରହ୍ମାର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକାର। ସେ ସୃଷ୍ଟି ଚାହିଁ ପ୍ରଜାନାଥ ମନରେ ହୋଇଲା ଚିନ୍ତିତ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ବୁଦ୍ଧିତ ନହିଲା ଚିନ୍ତାରେ ବହୁତ ଶୋଇଲା। ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ଜି ବେଦବର ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ି ସେ ଶରୀର। ଦେହ ଅନ୍ତରେ ଶୂନ୍ୟ ରହି ଶରୀର ଦେଖି ବିଚାରଇ। ସର୍ଜନେ ଯୋଗ୍ୟ ଏ ନୁହନ୍ତି ଏମନ୍ତେ କ୍ରୋଧେ ବହୁ ଚିନ୍ତି। କ୍ରୋଧର ବସେ ପଦ୍ମଜନି ସେ ଭୋଗ ଦେହ ତ୍ୟଜେ ପୁଣି। ତହୁଁ ଯେ କେଶ ଗଲା ଖସି ତହୁଁ ଜନ୍ମିଲେ ସର୍ପରାଶି। ତକ୍ଷଣେ ତମ ଗୁଣ ଜାତ ଗରଳ ତେଜେ ବଳବନ୍ତ। ତାହାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଜାନାଥ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା କୃତକୃତ୍ୟ। ପୁଣି କଳ୍ପିଲା ମନୋରଥେ ଆବର ସୃଷ୍ଟି ଭାବ ଯେତେ। ମନୁଙ୍କୁ କଲା ଉତପତି ମନର ତହୁଁ ବେଦପତି। ନିଜ ପୁରୁଷ ରୂପ ଦେହ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପିଲା ପିତାମହ। ଯେ ଅଗ୍ରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ବହୁ କଲେ। ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ଚାହିଁ ବିବୁଦ୍ଧେ ତାର ଗୁଣ ଗାଇ। ବୋଲନ୍ତି ଧନ୍ୟ ବେଦପତି ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନେ ଦୃଢ଼ମତି। ଏଣେ ହୋଇବ ସର୍ବଯୋଗ ଆମ୍ଭେ ଲଭିବୁ ହବିର୍ଭାଗ। ଅନେକ ତପ ଯେଣୁ କଲା ଶୂନ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ନିଜ ସାଧନେ ତପ ବଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବୁଦ୍ଧି ବଳେ। ତପସ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଆସନାଦି ତପସ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ଆସନାଦି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସୁସମାଧି। ପୁଣି ସର୍ଜିଲା ଋଷିଗଣ ସ୍ୱବଶ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ। ଏମନ୍ତ ଋଷି ସୃଷ୍ଟି କଲା ଆପଣା ଦେହ ଅଂଶ ଦେଲା। ଏମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ବିଧାତା ରୂପେ ନାରାୟଣ। କରଇ ପୁଣ ପୁଣ ଭାବେ ତାର ଭକତ ଜନ ଲାଭେ। ଏମନ୍ତେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଆଗେ ଭଣି। ବନେ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପ ତ୍ୟାଗ କାଳେ। ସେ କଥା ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ ମୁନି କହିଲେ ପ୍ରିୟ ଭାବେ। ହରିଚରିତ ଭାଗବତ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନଂ ନାମ
विंशोऽध्यायः। जय जगन्नाथ।